ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। देश विदेश बैठे डी पंजाबी वेख रहे प्यारे दर्शकों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों मेरे वालों यानी राज सिद्धू वालों सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों अजकल हर किसी का सुपना हो गया विदेश जाके पढ़न नूं लैके या उत्थे जाके काम कार नूं लैके या कह सकते हो कि पक्के तौर पर सैटल होने नूं। पर मन विच कई तरह के सवाल घूमते हैं, विदेश जाया किवें जाके उत्थे अपनी पढ़ाई का सुपना पूरा किया जाए, किवें अपने काम कार नूं सैट किया जाए। सो इन्हां सारे सवालों का जवाब देने लिए अज एक बार फिर अपने स्टूडियो असीं बुलाया रॉयल ट्रैवल तो अरविंदर पाल जी को। अरविंदर जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया सिद्धू साहब। ये दूरदर्शन का बड़ा शलाघायोग कदम है जी, क्योंकि ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है ये काफ़ी जानकारी स्टूडेंट्स को मिलती है। असीं वेखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स कई तरह दी प्रॉब्लम्स होंगे ने, और ये एक ऐसा मंच है जिहदे सब तो वध इंफॉर्मेशन कह लो कि इंपार्ट की जाती है। प्रोग्राम तो बाद भी सानू बड़ियां कॉल्स आउंदियां ने जी। दूरदर्शन असीं पहला भी आंदे रहे काफ़ी प्रोग्रामां दे विच, जिवें कि मेरा पिंड मेरे खेत जां इहो जिहे कुछ प्रोग्राम सीगे जिन्हां च असीं एज ए बतौर गैसट आंदे सीगे। बट ये जिहड़ा स्पैशलिस्ट एक प्रोग्राम लाता इस चीज़ नूं, ये बहुत वड्डा कदम है। सो इहदे लई वाकई ये प्रशंसायोग है जी काम सारा। अरविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाकई बहुत बड़ा उपराला किया जी डी पंजाबी ने एक नवा प्रोग्राम स्टार्ट करके जी, बिल्कुल, ताकि समय समय पर जो विद्यार्थी विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं उन्होंने एक सिक्ख्या बिल्कुल इन्फॉर्मेशन चाहिए है। अरविंदर जी पिछले एपीसोड से आप गलबात की थी आस्ट्रेलिया नूं लैके जी जी, पर जे मैं तुहाडे नाल हुण गल करा अजकल की ट्रेंड चल रहा है, किहड़ी मुल्क या किहड़े विदेश किहड़ी कंट्री नूं स्टूडेंट्स का रुझान वेखण नूं मिल रहा है? सिद्धू साहब स्टूडेंट्स इस टाइम मार्केट के जिन्हें +2 की रिजल्ट्स रिसेंटली आए आ, स्टूडेंट्स की भरमार है इस टाइम। और ਜਿਹੜੇ कंट्रीज़ इस टाइम ओके चल रहे हैं ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਸ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੱਲੇ ਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੀਜ਼ਾਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, क्योंकि ये तुसीं अगर ई फाइलिंग कर दो एक लिस्ट देती SVP यूनीवर्सिटीज़ की, सो स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसैस दे विच उस यूनीवर्सिटीज़ अगर केसेस पैंदे ने तो वीज़ा दे विच कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही। सैकेंड दूसरे नंबर के उपर कैनेडा दे विच चल रहे हैं जिहदे पर कैनेडा दी कंडीशनां थोड़ियां सख्त ने, इस तो 6 बैंड चाहिए ने। आस्ट्रेलिया 5.5 के उपर हो जाता। सिमिलरली न्यूजीलैंड USA ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ वीज़ा दे विच बहुत चंगे चल रहे इस टाइम। अरविंदर जी स्टार्ट करते हैं आप आस्ट्रेलिया तो लैके पिछले एपीसोड से काफ़ी कुछ आप दस चुका सी, कुछ नवे रूल्स आए होंगे आस्ट्रेलिया दे विच या कोई तब्दीली हुई होएगी, वो साडे दर्शकों को दसो कि कुछ नवा आया आस्ट्रेलिया नूं लैके जी। सिद्धू साहब ये रीसेंट जेकर आप तब्दीलियों की गल करिए इदां दी हुणे कोई चेंजेस नहीं आई, पर कुछ जो प्रीवियस सैशन तो इस सैशन जो चेंजेस आईयां पईयां वो ऑलमोस्ट सेम ही ने। 5.5 स्कोर चाहिए बेसिक, और इस टाइम आस्ट्रेलिया या कल्ला जिहड़ा 5.5 के उपर जिहड़ा स्टूडेंट्स नूं एक्सैप्ट कर रहा, ये हो सकता नैक्सट ईयर इन्हां लैवल इनक्रीज़ कर देन। बिकॉज जिद्दां कैनेडा ने पिछे शुरू किया SPP प्रोग्राम, सो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने 5.5 स्कोर रखी सी जी। सेम लाइन के उपर इन्होंने SVP प्रोग्राम शुरू किए हैं, स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसैस, जिहदे कलियां यूनीवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये फिलहाल जी कंडीशन हैगी 5.5 आईलेट स्कोर की है। 5.5 के उपर विदाउट एनी एलिकोस स्टूडेंट्स की एडमिशन होंगी है, और इस स्कोर के उपर हाले तक जिन्नियां एप्लीकेशनस लगियां ने सब दे विच विदाउट इंटरव्यू वीज़ाज आ रहे हैं। जे रिक्वायरमेंट हैगी कि इंटरव्यू आ सकती है, बट जिन्नियां एप्लीकेशन से सैशन दे विच लगियां ने सब दे वीज़ाज विदाउट इंटरव्यू आए जी। रविंदर जी तो गल की तुसीं बेसिक रिक्वायरमेंट नूं आस्ट्रेलिया विच अगर पढ़न लई जाना एजुकेशन दी रिक्वायरमेंट बिल्कुल जी, पर जेकर मैं आस्ट्रेलिया विच पढ़न जाना तो फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट पैंदी है एक स्टूडेंट्स नूं? फंड्स नॉर्मल 20-22 लाख के करीब अगर आप टोटल गल कर लीए तो इन्ने की चाहिए ने। इत्थे फंड्स नूं लैके जिद्दां पुराने प्रीवियस सैशनस दे विच हुंदा सीगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीगियां जां फंड्स दे विच सानूं शो करने दा नहीं हो रहे। इत्थे एक बहुत मज़ेदार गल है कि फंड तुहाडा अगर नॉर्मली सब दे जिन्ने स्टूडेंट अपलाई कर रहे हैं, जिद्दां साडे प्रीवियस कनैक्शन साडे कैनेडा दे नाल US दे नाल सी, सॉरी UK दे नाल सी जी, जां यूरोप दे विच साडे कम्युनिटी चों काफ़ी लोग गए सी। इस टाइम आस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट सब का कोई ना कोई जानकार बैठा है बिल्कुल। एक इत्थे रिक्वायरमेंट जिहड़ी सीगी ओहदा फायदा मिल रहा सानू कि कोई भी बंदा तुहाडा आस्ट्रेलिया बैठा, आस्ट्रेलिया दे विच कोई भी तुहाडा स्पॉन्सर हो सकदा,
ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਫੰਡ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ SPP ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 5.5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਨੋ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 6.0, ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 6.0 ਵਿਦ ਨੋ ਮੋਡਿਊਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5। ਜਿੰਨੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਓਵਰਆਲ 6, 5.5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਸੇਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫੰਡਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ GIC ਹੈਗਾ, ਇੱਕ GIC ਗਰੰਟਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਾਲੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ, ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਲੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਫੰਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆ ਗਈ, ਆਫਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ $10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GIC ਮਿਲਦਾ, ਗਰੰਟਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ $2,000 ਐਵਰੀ 2 ਮੰਥਸ, ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ $2,000 ਉੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ $10,000 ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਦੇ ਹੋ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫੰਡਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੇਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 6 ਬੈਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦ ਨੋ ਵੇਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ FTS ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਜੀ। ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਦੋਨੋਂ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਫੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਕੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਮਾਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕरें ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯੂਥ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀ ਸਾਮੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਪੂਰ ਤਰਿੰਜਨ ਕੁੜੀਆਂ ਫੇਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਭਲ ਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9268 9268 ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9268 9268। ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ।